साडे बंदे साडे दोस्त ना जी जी कई बेशुमार कमले ने चंगी उम्र के बंदे ने 60 साल दे उम्र के बंदे ना वो कहंदे ने ब्रीडिंग केड़ी शै जी जी ओ भाई खौफे खुदा करो। भाई साहब मैं आज आम तो पहले ना पोस्ट चलाई मैं जी जी अगर कोई दोस्त भाई साहब को कोई क्वेश्चन करना चाहे जी एक दोस्त का कमेंट बड़ा जबरदस्त आया उन्होंने कहा जी भाई साहब क्लेम करते हैं कि मेरे संडिया ने इनकलाब लिया हाँ, नस्ल बनाई है हाँ जी और भाई साहब ने शुरुआत जी की है वो 28 लीटर 29-30 तो की है ब्रीडर सिलेक्ट किए ने जी जी हाजी साहब संडिया ने की इनकलाब लिया एक तो ए दोस्त जेडे ने कीता है ना जी हाजी साहब मैं चाहता कि थोड़ा जा ना बोलदा ना बारे दस दो एक ब्रीडर जेड़ा है हाँ जी उनकी सिलेक्शन जो करनी है जी दोस्तों को की देखना चाहिए अगे रिश्ता करते थे ना लोग इंसान जी जी वो कहते थे यार कुड़ी दी नानी वेखी है ना जी जी तो कुड़ी नूं ना वेखण जाओ जी 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 पर याद रखना पहले ए 3 पॉइंट जी जी ए 3 पॉइंट काबू करनगे ते कामयाबी पासे आणगे। पहला जी जी भाईजान एदी मां पत्तों की फर्स्ट आई थी जी जी एदी मां पीडीएफ विच फर्स्ट आई थी जी जी एदी मां पीडीएफ विच फर्स्ट आई थी एदी मां ने फर्स्ट आई एदी मां ने जी इधर सुनो एदी मां पीडीएफ तीसरी पोजीशन लई 7 महीने बाद एदी मां ने 31 किलो 15 ग्राम कीता ए ओ बिल्डर ने जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अरे बादशाह ठीक है फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की नीली रावी भैंस जो है ये पूरी दुनिया में अपनी ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से जानी जाती है। जहाँ तक नीली रावी भैंस का तल्लक है पाकिस्तान में काफी तादाद में जो ब्रीडर्स हैं इस पे मेहनत कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान का एक नाम जो पूरी दुनिया में जाना जाता है वो हाजी शोकर डोगर साहब हाजी शोकर डोगर साहब की आपने काफी वीडियोस जो है वो देखी होंगी हमारे चैनल पे। तो भाई साहब जो है अपनी हर वीडियो में ब्रीडिंग पे फोकस करते हैं जी ब्रीड अच्छी करें नस्ल अच्छी करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं हाजी शोकर डोगर साहब से और उनके जो ब्रीडर्स हैं वो ब्रीड कैसे करवा रहे हैं कैसे उनके जानवर जो है वो इतने हाई मिलकर और हाई प्रोड्यूसर हैं उनका जो मेन ब्रीडर है वो दिखाते हैं फ्यूचर ब्रीडर दिखाते हैं जो नेक्स्ट उनका ब्रीडर आ रहा है वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब क्या हाल है? क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जी। भाई साहब पहले से शुरुआत करने थोड़ी ब्रीडिंग तो थोड़ी ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी की है तुसी किस तरह जानवरों की ब्रीडिंग की शुरुआत की थी और किहड़े बोल तो तुसी स्टार्ट होए और आज थोड़ा जिस स्टेज ते तुसी पहुंचे हो जी नेक्स्ट थोड़ा फ्यूचर की है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਝੋਟਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਲਈ ਬੈਠਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਬਰ 3 ਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬਾਬਰ 2 ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਰ 2 ਦਾ ਪਿਓ ਬਾਬਰ 1 ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਰ 1 ਦਾ ਪਿਓ ਮਲੰਗ ਜੀ ਜੀ ਮਲੰਗ ਦਾ ਪਿਓ ਭੋਲਾ भोला वो शान है जेड़ा पीर इसरार कोलों बेशुमार मैं बड़ा पुरानी गल है 20 तो 25 साल पहले मेरा बचपन था उस टाइम जाके असी वो मझ जाके देखी मैं पीर साहब ने कहा मझ का कट्टा लेके दे जेड़ा बाबर बनता दादे की गल कर रहे हैं वो मैं कट्टा लेके दे 6 पीर साहब ने कहा पीर इसरार हुसैन शाह ने वो मेरे उस्ताद भी ने उन्होंने मैंने दसिया 6 मझां दे के ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੁੱਲ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਮੱਝਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਥੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ 6 ਮੱਝਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਪੀਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਵਨ ਦਾ ਦਾਦਾ ਥਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਮੱਝਾਂ ਲਈਆਂ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਝ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪਿਓ था खुंडा खुंडा जेड़ा था ना वो प्योर नीली दा शान था जी जी। जेड़ी ओ मझ है हां उस दे बारे में थानू पता है? मैनू पता है भाईजान ओदी मां भी मैं वेखी होई है। अच्छा उस बल्ली दी मां ओ मझ 28 लीटर दूध कीता। अच्छा पीर साहब ने पूछ लेना गवाह ने। अच्छा अच्छा ते ओ 28 लीटर दूध कीता ओदी मां नू भी जानदा। इस तरह ही मझां दी नस्लां जिन्नियां मेरियां मझां हो गुजरियां ने कल तुसी पीडीएफ नु चुआईयां ने जी जी हीनो चुआ दित्ती जी जी मुंदरी चुआ दी तुसी जिन्नियां मझां पुरानियां ने मानकियां लैला हरनियां बख्तां जिन्नियां अरूज फलानी फलानी इस तरह ना गिना ना जी जी वो बड़ा टाइम लग जाना है जी जी। अगर बुल्लां दी गल ना हुंदी जी जी ये इन्नियां धीआं ने जेड़ा 30 लीटर तो उत्ते दुध कीता है ना वो अपने बुल्लां दियां थियां अज दे दौर च जी जी। अगर दोस्त ब्रीडिंग ते नहीं आणगे जी जी एक याद रखना कतन कामयाबी वाले पासे नहीं आणगे वो फिर व्यापार होएगा जी जी वो फिर नफा या चारने आगे
ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਨਫਾ, ਜੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣਾ ਹੈ जी जी ਜਦ ਤੱਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਲਾਂ ਚੰਗੇ ਬੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ जी जी ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। जबरदस्त हो गया। ਇਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੀਡੀਐਫ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਆਈਆਂ, जी जी ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੁਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, काफी ਉਹ ਵੀ ਚੁਆਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ 22 ਮੱਝਾਂ ਚੁਆ ਗਿਆ। जी हाँ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ जी जी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹ ਆਖਰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, जी जी ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। जी जी ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ 4 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, जी जी ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4, ਤੇ 4 ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਸੂਪੀਆਂ ਨੇ। जी जी ਬਾਕੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ जी ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ 50 ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਧੀਆਂ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵੀਂ। हाई साहब बुल मैं थोड़ा अगे करवाया, ਜੀ मैं चाहता कि तुसी इस बुल ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਬੁੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਇਹਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ 7 ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜੀ ਜੀ 7 ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੁੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਗਰ ਆ ਗਈ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੱਝ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਜੀ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੱਝ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਜੀ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਦ। ਜੀ ਜੀ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੰਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਐ ਸਿਰ ਕਾਠਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਕੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਾ ਪੁੱਠਾ ਪੂਰਾ, ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਬੂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹਿਲਾ ਮੱਝ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਰਿਕਾਰਡ, ਜੀ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਮੱਝ ਦਾ ਲੰਬਾਈ, ਜੀ ਜੀ ਕੱਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਮੋੜੋ ਬਈ ਪਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਖੁੱਡਾ ਦੇਖੋ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨ ਕਿੱਡਾ, ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਰ ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੱਢੀਏ, ਪੁੱਠਾ, ਧੁੰਨੀ, ਕੋੜੀ, ਪੈਰ, ਗੋਡਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੂਰੀ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 6 ਪਿਆ 7 ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਬ ਤੱਕ ਬੁੱਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਬੱਚੀਆਂ जी जी कटियां कदे उस तरह ਦੀਆਂ पैदा 30 लीटर वाली नहीं होनियां। जी जी ऐसा मेरा एक सवाल है जी, सवाल ये है कि क्या जानवर दा मतलब संडे दा हाँ कद दा लाना जरूरी है? मतलब बाप दा कद अगे बच्चियां ते डिपेंड करदा है? बड़ा करेगा, बड़ा करदा। कुरान कह रहा है नस्ल ते नस्ल जांदी, असी किवें कर सकदे हां। दूसरा कद देखो ना, जी जी छोटा जानवर, छोटा सान अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, मैं माड़ा भी नहीं कहना, जी जी मैं तो जानवर नूं माड़ा कहण वाला ही नहीं, जी जी पर ये भी कद नाल जचदी है, मझ भी जचदी है ते सान भी, सान ते फिर जचदा ही है। ये देखो ना, जी जी ये सान, जी जी गुड हो गया। आज जब तुसी की तवक्को करदे हो कि बाबर 3 दे धीयां आ रही ने इंशाअल्लाह किन्ना बड़ा अल्लाह दे फजलो करम नाल अल्लाह कीता तो मेरा तो एक इंशाअल्लाह 30 लीटर तो सारियां उत्ते जाणगियां। कोई कदी 2-4 हो जांदियां ने उत्ते तले, जी जी ते बहरहाल वो कमी नस्ल च नहीं आउणी। जी अगर कोई उत्ते तले हुंदियां ने इन्ने मੱਝਾਂ चों, जी जी ते मैं नहीं कहंदा ना तो इंशाअल्लाह। ए तुसी ए ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? आज सब बहुत अच्छे जानवर थे, जेड़े ये तुसी सारे दोस्त दसणगे ना देख के। जे चलो ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, जी जी ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ 4 ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਓ ਨਾ, ठीक हो गया। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੋਈ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, जी जी ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਲੈਣਾ। ठीक हो गया। अच्छा आई साहब बाबर 3 आ गया, इस तो बाद हुन अगे जरा आओ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨ, जी जी ਇਹ ਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। जी जी ਇਹ ਹੈ, अच्छा जब ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ जी जी ਇਹ ਰੁਸਤਮ, जी जी ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਫਰਦੋਸ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਈ ਹੈ। अच्छा ये थोड़ा नेक्स्ट ब्रीडर है? ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ जी जी ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा अच्छा ਤੇ ਇਹ ਰੁਸਤਮ ਹੈ, अच्छा रुस्तम ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਫਰਦੋਸ ਫਰਦੋਸ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ मैंने ਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ जी ਤੇ ਇਹ ਮੱਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੂਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, जी जी ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੱਝ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, जी जी ਉਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾ। ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, जी ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ।
ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਡਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ ਆਇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ 30 ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਲਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ DCF PDF ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਿਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਹੈ ਵਿਸਕੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਕੱਦਰ। ਜੀ ਜੀ 32 ਕਿਲੋ 850 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਈਏ ਜੀ ਜੀ 31 ਕਿਲੋ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ PDF ਜਮਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਈਏ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗਰੈਂਡੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸੱਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਸੱਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ 30 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਈਏ। ਇਹ ਔਰ ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਸੱਸੀ ਮਾਝ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦ ਮਾਝ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਝ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗਰੈਂਡੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਸਕੀ। ਉਹ ਲੈ ਪਰਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸਕੀ ਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਦੇ। ਜੀ 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 ਇਹ ਵਿਸਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਗਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ 4 4.5 5। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ 4.5 ਦੇ। ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ 32 ਕਿਲੋ 850 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬਾਬਰ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਾਬਰ 3 ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚਮਕੀਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮੱਝ ਬਾਬਰ 1 ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੱਤੋ ਕੀ ਵੀ ਫਸਟ ਆਈ ਸੀ ਮੱਝ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 30 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਮਕੀਲੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸੂਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੁਸਤਮ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਲੰਗ। ਮਲੰਗ ਮਲੰਗ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਲੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੌਣੇ 3 ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੁਸਤਮ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰਦੌਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਵੀ। ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੁਸਤਮ 2 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਸਤਮ 2। ਰੁਸਤਮ 2 ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੁਸਤਮ 2 ਸਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ 30 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਯਾਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਕਾਬੂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੱਝ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਲਾਲਾ। ਜੀ ਜੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਫਸਟ ਆਈ ਥੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ PDF ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਈ ਥੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ PDF ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਈ ਥੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਧਰ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ PDF ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਸੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 31 ਕਿਲੋ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 30 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਥਣ ਠੀਕ ਨੇ? ਸਾੜੂ ਸੁੜੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾੜੂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾੜੂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਾੜੂ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ
14वें सूए होनी, 13वें 14वें सूए, बहुत पुरानी मੱਝ है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵੀ ਥਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਰੇ ਥਣ। जबरदस्त। ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਚਾਰੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਥਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। अच्छा आई साहब, मैं मेरा क्वेश्चन करने का मकसद है सी जी कि क्या ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰ ਸਾੜੂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ हाँ हाँ जी ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਬਰੀਡਰ। हाँ ब्रीडर रखना। साड़ू ने दो किस्में, जी जी जी। एक नस्ल च साड़ू, अच्छा ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, अच्छा ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ, जी जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲਵੀ ਏ, जी जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾੜੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। मतलब ਮਾਝ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, जी जी ਮਾਝ ਤੇ 15 ਸੂਏ 12 ਸੂਏ ਉਂਝ ਰਵੇ, जी जी ਥਣ ਕਾਇਮ ਹੋਣ, जी जी ਸਾੜੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਬਾ 2-2 ਸਾਲ ਮਾਝ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵੇ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈ। जी 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 ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, जी जी ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। जी जी ਬਰੀਡਰ ਜੋ ਬੁੱਲ ਹੈ, जी जी ਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, जी जी ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। जी जी ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ 25 ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, जी जी ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਈਏ, जी जी ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਾ ਹੈ। जी जी ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, जी जी 18 19 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਮੇਰੇ ਇਸਤਕਬਾਲ 500 800 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। जी जी ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? जी जी ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ, जी जी ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਡਾ ਦੁੱਧ ਮੱਝਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, जी जी ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, जी जी ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਨ ਬਾਬਰ 1 ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲੈ ਗਿਆ। जी जी ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲੇਟ ਕਰਾਈਏ, जी जी ਮੈਂ ਸਾਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। जी जी ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। जबरदस्त। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी जी ਇਸ ਉਸ ਭੋਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, जी जी ਖੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭੋਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, जी जी ਮਲੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਰ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੁਸਤਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗਰੈਂਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਸਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਲੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਰ ਰੁਸਤਮ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, जी जी ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? जी जी ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੱਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, जी जी ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਦਾ ਗੋਰਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। जी जी ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ जी जी 200 ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ। जी जी ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸਾਨ, ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਕਮਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨ ਇੰਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, जी जी ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਾਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, जी जी ਅਗਰ ਮੱਝਾਂ ਪਹਿਲਣਾ ਮੱਝਾਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਕਰਨ, जी जी ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। जी जी ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ? जी जी ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਈਏ। जी जी ਕਈ ਤੇ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਲੇ ਆਹਮਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? जी जी ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਾ, जी जी ਕਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ? जी जी ਉਹ ਬਈ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8-8 ਕੁੱਤੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, जी जी ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸਾਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, जी ਇਹ जी ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 6-6 ਸਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਥੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਇਨਸਾਨ, जी जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, जी जी ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਜਾਓ। जी 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 ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਦੋਂ ਬਰੀਡ ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, जी जी ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, जी जी ਉਹਦੀ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, जी जी ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਕਿੱਡੀ ਹੈ, जी जी ਥਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਾੜੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, जी जी ਸਾੜੂ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। जी जी ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी 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 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਣ, जी ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। जबरदस्त हो गया। भाई साहब, मैं आज आम तो पहले ना पोस्ट एक लाई, मैं जी क्या जी जी, अगर कोई दोस्त भाई साहब को कोई क्वेश्चन करना चाहे, जी एक दोस्त का कमेंट बड़ा जबरदस्त आया, उन्होंने कहा जी हाजी साहब क्लेम करते हैं कि मेरे संडिया ने इनकलाब लिया हाँ, नस्ल बनाई है, हाँ जी, और हाजी साहब ने शुरुआत जी की है वो 28 लीटर 29-30 तो की है, ब्रीडर सिलेक्ट किए ने। जी जी हाजी साहब ने संडिया ने की इनकलाब लिया है?
ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ जी जी ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ जी जी ਮੱਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ जी जी ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ जी जी ਕਰੋੜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ जी जी ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ 30 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣ ਲੈਣਾ जी जी ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ जी जी ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਦੇ ਸੀ जी जी ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ जी जी ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ 30 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ जी जी ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ जी जी ਇੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ जी जी ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ 30 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ जी जी ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ जी जी ਬਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ जी जी ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਚੁਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ जी जी ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ जी जी ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ जी जी ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀਐਫਏ ਥੇ जी जी ਡੀਸੀਐਫਏ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ जी जी ਫਿਰ ਪੀਡੀਐਫਏ ਬਣ ਗਿਆ जी जी ਪੀਡੀਐਫਏ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ जी जी ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जी जी ਕੁੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 30 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ जी जी ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣ ਲੈਣਾ जी जी ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਾ जी जी ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ जी जी ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ जी जी ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਨੇ जी जी ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣੋ जी जी ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਣੀਆਂ जी जी ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 30 ਕਿਲੋ ਕਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੈ जी जी ਉਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 30 ਲੀਟਰ ਦੀ ਰੈਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ जी जी ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 30 ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ जी जी ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੱਝਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ जी जी ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਗਰ ਚੁਆਨ ਤੇ ਆਵਾਂ ਨਾ 30 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ जी जी ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ जी जी ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਵਰ जी जी ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਾਲ ਏ जी जी ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਏ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲਣਾ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਈਆਂ ਨੇ जी जी ਮੱਝ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ जी जी ਮੱਝ ਤੇ 20 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਣ ਹੋਵੇ ਨਾ जी जी ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਏ जी जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਣਾ 20 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 26 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ जी जी ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ जी जी ਮੱਝ ਸਿਰਫ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਏ ਵਾਲੀ ਵੀ 20 ਲੀਟਰ ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਏ जी जी yes sir ਇਹ 30 ਲੀਟਰ ਸਿਰਫ ਹਾਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ जी जी ਇਹ ਗੀਤ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਗਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2003 ਚ ਭਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਨੇ 30 ਕਿਲੋ 31 ਕਿਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਨੈਟ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ जी जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 30 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ जी जी ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ जी जी ਨੈਟ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ जी जी ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ जी जी ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ जी ਕੱਲਾ 30 ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ जी जी ਬਈ 30 ਲੀਟਰ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਕਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ जी जी ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ जी जी ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ जी जी ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਬਸਾਨ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਵੰਜ ਬਈ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ जी जी ਬਈ 30 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨ जी ਬਈ ਕੀ ਮੱਝ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ जी जी 30 ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ जी जी ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ जी जी ਤੇ 30 ਲੀਟਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਰੇ जी ਇਹ जी ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮੱਝ 50 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕਰ ਜਾਵੇ जी जी ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ जी जी ਅਗਰ ਕੋਈ 30 ਮੱਝਾਂ 30 ਲੀਟਰ 20 ਲੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਏ yes ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੋ जी जी ਤੁਹਾਡੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਚੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡੀਸੀਐਫਏ ਚੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮੱਝਾਂ ਚੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ जी ਹਲੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ 30 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ जी आयशा बहुत शुक्रिया।